Good morning. This is Sarita, lecturer in mathematics, JVR Government Degree College, Sattupalli, Khammam district. Today we discuss about coordinate system. First we discuss about beta coordinates of the vector. Beta coordinates of the vector. So first we take a set of vectors. Just let us we take as beta. So beta is equal to, we take the vectors b1, b2, so on, bn be the vectors of this set. It is a basis for v. Be a basis for v. First we take a vector space v. For that we take a beta be the basis for that v vector space. Now we consider take a element, a vector x bar that is belongs to v. Here we take x vector that is belongs to v. If x bar is equal to write as the linear combination of the vectors. So here we take x bar is equal to c1 b1 plus c2 b2 plus so on cn bn. Here we know that b1 b2 so on bn be the vectors. Now we see c1 c2 so on cn be the scalars. c1 c2 so on cn be the scalars. If we write x bar is that is the vector in v, it is write as the linear combination of vectors of beta. So here x bar is equal to write as the linear combination c1 b1 plus c2 b2 plus so on cn bn. Then the scalars c1 c2 cn are all called, here we says that then the scalars ఏంటి ఇక్కడ మనకి c1 c2 c2 so on cn are called beta coordinates, are called beta coordinates of x bar, beta coordinates of x bar. It is denoted by x రిలేటివ్ టు బీటా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఎక్స్ అనేది ఎలా రాసాము, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ బీటాగా రాసాం కాబట్టి మనం ఏమని రాస్తున్నాము, దీన్ని డినోట్ ఏ విధంగా చేస్తున్నాము, ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా. సో ఎక్స్ అనేది ఏ విధంగా రాస్తున్నాం, c1 b1 ప్లస్ c2 b2 ప్లస్ సో ఆన్ cn bnగా రాస్తున్నాం. ఇక్కడ c1 c2 సో ఆన్ cn ఏమంటాము అంటే బీటా కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ x అని చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ అబౌట్ బీటా కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ x. నౌ we know here c1 c2 so on cn are the beta coordinates of x. Then we write it as x relative to beta is equal to matrix of c1 c2 so on cn. So this is the matrix, column matrix. This is the column matrix. Here we write x relative to beta is equal to c1 c2 so on cn. Now we take some problems, see some examples here. First we take a problem that is consider a basis beta is equal to b1 comma b2 for r square where b1 is equal to 1 0 comma b2 is equal to 1 2 and x relative to, this is capital X relative to beta, this is equal to -2 3. Find small x bar. This is the problem. So here they given a basis beta
beta is equal to set of b1 comma b2. Here they given b1 is equal to 1 0, that is a vector, and b2 that is equal to 1 2, that is the vector, and also they given x bar relative to beta value, that is minus 2 3. Now we have to find x value. So we know that here if we see the definition of x bar is equal to what? C1 b1 plus c2 p2 plus so on cn bn. So we write it is in the form. Here we know b1 is the column matrix and b2 is the column matrix. Here we substitute that given vectors. First we take given data. First solution we take given data, that is beta is equal to b1 comma b2 is a basis for r square, and also b1 is equal to 1 0, b2 is equal to 1 2, we take that way, and also x relative to beta is equal to minus 2 3. Okay, now already they given beta is equal to b1 b2 ఇవన్నీ రాసుకుంటాం. After that now we have to find x bar. So from the definition of beta coordinates of x bar is equal to c1 b1 plus c2 b2. So here we have two vectors, so we write x bar is equal to c1 b1 plus c2 b2. So we know that x bar is equal to c1 b1 plus c2 b2. Now we substitute the values of b1 and b2 here. That is x bar is equal to c1 here, the given x relative to beta is equal to minus 2 3. This is c1, this is c2. So minus 2 into 1 0, ఎందుకంటే ఇక్కడ c1 అంటేనేమో minus 2, b1 అంటేనేమో 1 0, సో 1 0 రాస్తాము. నెక్స్ట్ ప్లస్ 3 ఇంటూ b2 వచ్చేసి 1 2, సో 1 2. So if we simplify this thing, what happened here? Minus 2 0, minus 2 into 1 minus 2, minus 2 into 0 0, plus 3 into 1 3, 3 into 2 6. సో మనం వీటిని యాడ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది అంటే minus 2 plus 3 1 అవుతుంది, 0 plus 6 ఏమైపోతుంది అంటే 6 అవుతుంది. So therefore what we say here, x bar is equal to 1 6. This is the solution. First we check one sum. They given a basis beta that is equal to b1 b2. They given the values vectors b1 is equal to and b2 is equal to. Next we take they given x relative to b, that is equal to minus 2 comma 3. Now we have to find x bar. So x bar is equal to formula ఏంటి? c1 b1 plus c2 b2. సో c1 c2 అంటే ఏంటంటే x bar రిలేటివ్ టు bలో ఇచ్చిన వాల్యూస్ అనేటివి c1 c2లో అవుతాయి. సో వీటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి x వెక్టార్ వస్తుంది. Now we see one more problem in this model. So now we take a question, that is beta is equal to set of 3 minus 5 comma minus 4 6 comma x relative to b, x relative to beta is equal to 5 3. Then find a small x bar, then find x bar. They given here x relative to b, that means c1 c2 they given. Now we have to find the vectors x bar. So already they given beta is equal to this means just here let us assume that just we take it as b1. Consider b1 is equal to 3 minus 5 comma b2 is equal to minus 4 6. Next x relative to b అనేది they given already. What is that? 5 3.
5 3. Now we know that x bar is equal to c1 b1 plus c2 b2. Here we see this thing, this is the c1, this is the c2. So substitute these things here. So finally we got c1 5, b1 is 3 minus 5 plus 3 into b2 is minus 4 6. So this is equal to 5 का multiply is 5 into 3 15, 5 into minus 5 minus 25 plus 3 into minus 4 minus 12, 3 into 6 18. So this is equal to 15 minus 12, that will be 3, minus 25 plus minus 25 plus 18 minus 7. So therefore what we say is here, x vector is 3 minus 7. This is the solution. In this problem now we have to find the vector x. So x bar is equal to what we have here, 3 minus 7. 3 minus 7. Similarly we చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా ఇచ్చారు, అంటే మనకి c1 c2 ఇచ్చారు కాబట్టి ఎక్స్ బార్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రాబ్లం చూద్దాము అంటే, ఎక్స్ బార్ ఇస్తారు, మనము ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, x. So let us take a problem. Let b1 is equal to 2 1, b1 is equal to 2 1, comma b2 is equal to minus 1 1, minus 1 1, and beta is equal to b1 comma b2. If x bar is equal to 4 5, x bar is equal to 4 5, find the coordinate vector, find a coordinate vector x relative to b, x relative to b, x relative to, or we write x relative to b. క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగినా కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా అంటే సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే b1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీటా అనేది బేసిస్ ఇచ్చిండు, సెట్ ఆఫ్ b1 కమా b2. ఎక్స్ బార్ వెక్టార్ వచ్చేసి 4 5 ఇచ్చిండు. Now we have to find the coordinate vector x relative to b, that is denoted by matrix x relative to b, or we say that x relative to b. First they given b1 and b2. So let us we write here the given data, and we know that thing x bar is equal to, we know that x bar is equal to c1 b1 plus c2 b2. సో ఇక్కడ మనకి స్మాల్ ఎక్స్ బార్ వెక్టర్ అనేది తెలుసు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 4 5, c1 b1 వచ్చేసి 2 1 ప్లస్ c2 we don't know about here. Now we calculate this values c1 and c2. సో b2 వచ్చి -1 1. Now 4 5 సిమిలర్గా అలానే ఉంచేస్తాను. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మల్టిప్లై చేస్తే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకున్న ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే 2 -1 1 1 ఆఫ్ c1 c2 అని రాసుకోవచ్చు. మనం ఒకవేళ దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ వి సీ ఇన్ రఫ్ వర్క్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2c1
ప్లస్ C1 C1 ప్లస్ ఇది వచ్చేసరికి మైనస్ C2 సో ఇవి రెండు యాడ్ చేసి రాసినట్టయితే ఏమవుతుంది అంటే 2C1 మైనస్ C1 ప్లస్ C2 సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ని చూసినట్టయితే ఇది మల్టిప్లై చేస్తే 2 ఇంటూ C1 2C1 మైనస్ 1 ఇంటూ C2 మైనస్ C2 1 ఇంటూ C1 నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ C2 సో C1 ప్లస్ C2 అనేది ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు 2 మైనస్ 1 ఇక్కడ వెక్టార్స్ కాలం వెక్టార్స్ని ఏంటి మ్యాట్రిక్స్లో ఫామ్ చేస్తే కాలం వెక్టార్స్గా ఫ్రేమ్ చేస్తే మనకి మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది 2 మైనస్ 1 1 వస్తుంది సో నేను ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి 2 ఆగ్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ 2 మైనస్ 1 ఇక్కడ మనకి 4 5 ఉంది కాబట్టి 4 5 ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే R1 ఎలిమెంట్ 1 ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ R2లోని ఎలిమెంట్ 1 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఇంటర్చేంజ్ ద రో 1 అండ్ రో 2 R1 R2 ఇంటర్చేంజెస్ దెన్ వి గెట్ 1 1 5 2 మైనస్ 1 4 సో నౌ ఈ R2లోని ఎలిమెంట్ని 0 చేస్తే R2 టెన్స్ టు R2 మైనస్ 2 R1 దెన్ దట్ విల్ బి 0 సో R1 1 1 5 నెక్స్ట్ R2 వచ్చేసరికి 2 ఇంటూ 1 2 ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది 2 మైనస్ 2 ఏమవుతుంది అంటే 0 అయిపోతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మైనస్ 1 మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 1 దట్ విల్ బి మైనస్ 3 మైనస్ 1 మైనస్ 2 మైనస్ 3 నెక్స్ట్ 4 minus 2 into 5 10 4 minus 10 that will be minus 6 if we observe the R2 then that will be divided with minus 3 so R2 tends to R2 by minus 3 then this will be what happened 1 1 0 1 1 1 1 5 0 1 2 0 1 2 ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్ అనేది 1 వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేసుకొని పైదాన్ని 0 చేస్తాము దానికోసం మనం ఏం చేద్దాము అంటే R1 టెన్స్ టు R1 మైనస్ R2 చేస్తే 1 మైనస్ 1 0 అయిపోతుంది సో R1 టెన్స్ టు R1 మైనస్ R2 చేస్తాం సో 1 మైనస్ 0 1 అవుతుంది 1 మైనస్ 1 ఏమైపోతుంది అంటే 0 మరి 5 మైనస్ 2 దట్ విల్ బి 3 0 1 నెక్స్ట్ 2 యాస్టీస్ ఉంది సో మనకి ఇప్పుడు మనకేమొచ్చింది 1 0 3 0 1 2 వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనము ఇది ఫామ్లో రాసుకున్నట్టయితే 1 0 0 1 3 2 కాబట్టి 1 0 0 1 ఇంటూ C1 C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 2 తీసుకుంటాం సో అప్పుడు మల్టిప్లై చేసుకుంటే 1 ఇంటూ C1 ప్లస్ 0 ఇంటూ C2 0 సో క్లియర్గా ఏంటి C1 ప్లస్ 0 ఇంటూ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 దట్ మీన్స్ వాట్ హియర్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అదేవిధంగా 0 ఇంటూ C1 దట్ విల్ బి 0 1 ఇంటూ C2 సో C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సో దేర్ ఫోర్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సో దేర్ ఫోర్ వి సేస్ దట్ X రిలేటివ్ టు B ఈజ్ ఈక్వల్ టు therefore we says that X relative to beta is equal to 3 2 these are the values of C1 and C2 here we got the values of C1 is equal to 3 and C2 is equal to 2 here we take that X relative to beta is equal to that is nothing but C1 C2 so C1 C2 values 3 2 కాబట్టి so this is the solution for our problem so first if we see this problem they given B1 and B2 that is the basis for that V now they given X vector that is 4 5 here they asked to find the coordinate vector of X relative to B now we know that small x bar is equal to C1 B1 plus C2 B2 here in this problem we have to calculate C1 and C2 why because we know that X relative to beta is equal to C1 C2 so we have to find the values of C1 C2 first we take x bar is equal to C1 B1 plus C2 B2
మనకున్న వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. 4 5 ఉంది, ఏంటది ఎక్స్ వెక్టార్ వచ్చి 4 5 ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ రాసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వి నో దట్ b1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 1, సో వి సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, అండ్ b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 1. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇక్కడ మనకి కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 2 కాలమ్ మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నాయి. ఈ కాలమ్ వెక్టార్స్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాస్తే మనకేమొస్తుంది అంటే 2 -1 1 1 C1 C2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనము ఆగ్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నట్టయితే 2/2 మ్యాట్రిక్స్కి ఇది ఆగ్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనము 2 -1 4 1 1 5. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము చూసినట్టయితే R1లో ఎలిమెంట్ 1 అనేది చేయాలి కాబట్టి వి ఇంటర్చేంజెస్ ద రో R1 అండ్ R2. సో హియర్ వి డూ దట్ R1 ఇంటర్చేంజెస్ R2. సో 1 1 5 2 -1 4. నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే 2ని 0 చేయాలి. మరి 2ని 0 చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, R2ని చేంజ్ చేయాలి. మరి R2ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాము అంటే R2 టెన్స్ టు R2 - 2 R1గా చేంజ్ చేస్తే అది ఏమైపోతుంది అంటే 0 అయిపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి R2 చేంజెస్ ఇంటూ R2 -2 R1. సో 2 - 2 ఏమైపోతుంది అంటే 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ -1 -2 -1 -2 దట్ విల్ బి -3. సో -3 4 -10 2 5 10 కాబట్టి 4 -10 ఏమైపోతుంది అంటే -6 అవుతుంది. ఇక్కడ మనం R2ని అబ్జర్వ్ చేస్తే -3తో డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ -3తో డివైడ్ చేసినట్టయితే R2 అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే 0 1 2గా మారుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ అనేది 1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని యూస్ చేసుకొని ఈ పైన ఎలిమెంట్ని 0 చేస్తాం. మరి ఇది 0 చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే 1 - 1 చేస్తే 0 అయిపోతుంది. అంటే R1 అనేది ఏ విధంగా మారుస్తాను అంటే R1 టెన్స్ టు R1 - R2 చేశాను, అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే అది 0 అయిపోతుంది. సో 1 - 0 దట్ విల్ బి 1 1 - 1 ఏమైపోతుంది అంటే 0 5 - 2 ఏమవుతుంది అంటే 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ R2 అనేది ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు, 0 అంటే యాజ్ తీసుకొస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఏ విధంగా మాడిఫై అయిందంటే 1 0 0 1గా మారింది. అందుకే నేను ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ని 1 0 0 1 రాసినాను. ఆల్రెడీ వి నో దట్ ఇక్కడ C1 C2 ఉన్నాయి. సో C1 C2 రాసుకున్నాను ఇక్కడ. దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏంటంటే 3 2 కాబట్టి 3 2 రాసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసినట్టయితే వి విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. So therefore we write x relative to b is equal to C1 C2, column matrix of C1 C2. C1 is nothing but 3, C2 is 2. So this is the answer. Now we see one more problem here, that is now we take another problem. If you take b1 is equal to b1 is equal to 1 minus 3, b2 is equal to 5, and x bar is equal to -2 1 -2 1. Find x relative to b. Find x relative to b. సో ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా ఏం తీసుకున్నాము అంటే ఇచ్చినటువంటి b1 b2 x బార్ తీసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ వి నో దట్ ఏంటి C1 b1 ప్లస్ C2 b2 C1 b1 ప్లస్ C2 b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బార్. సో ఇక్కడ C1 ఇంటూ 1 - 3 ప్లస్ C2 ఇంటూ 2 5 that is equal to -2 1. If we take the augment matrix, the augment matrix will be the augment matrix is 1 2 -2 -3 5 1.
సో క్లియర్గా R1లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 ఉంది. సో దీన్ని యూస్ చేసి R2లోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని 0 చేయాలి. సో నేను R2ని ఏమని చేంజ్ చేస్తాను అంటే R2 టెన్స్ టు R2 ప్లస్ 3R1. సో అప్పుడు R1ని 3తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసినట్టయితే -3 + 3 అవుతుంది. దట్ విల్ బి 0 అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ R2 టెన్స్ చేంజ్ చేస్తాను అంటే R2 ప్లస్ 3R1 చేస్తున్నాను. R1 అనేది చేంజ్ ఏం చేయట్లేదు. 1 2 -2 అనేది సిమిలర్గా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి -3 + 3 దట్ విల్ బి 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3R1 అంటే ఏంటి? 3 × 2 6, 6 + 5 ఏమవుతుంది అంటే 11 అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి 2 -5, ఇది -5. సో ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి -5. సో -5 + 6, -5 + 6 దట్ విల్ బి 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 -2, R1ని -3తో మల్టిప్లై చేస్తే -2 × 3 6 అవుతుంది. -6, 1 -6 దట్ విల్ బి -5. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలిమెంట్ 1 ఉంది కాబట్టి పై ఎలిమెంట్ని 0 చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? R1 టెన్స్ టు R1 - 2R2 చేస్తే 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను ఏం చేశాను? R1ని మార్చుతున్నాను. 1 - 0 ఏమైపోతుంది? 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 - 2 0. నెక్స్ట్ -2 + 4 అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు -5 ఉంది. -5 + 4, -5 + 4 ఏమైపోతుంది? R2లో ఎలిమెంట్ -5. సో -2 × -5 + 10 -2. 10 - 2 అంటే 8 అవుతుంది. సో దీని వాల్యూ ఏమైపోతుంది అంటే 8 అవుతుంది. 0 1 -5. సో మనం దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకున్నట్టయితే ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 0 0 1 ఆఫ్ C1 C2 C1 C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 - 5. సో మనం దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5, C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5. దేర్ ఫోర్ X రిలేటివ్ టు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అంటే 8 - 5. దిస్ ఈజ్ ద కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ X, లేకపోతే X రిలేటివ్ టు B. సో ఇక్కడ మనము ఈ ప్రాబ్లమ్ని టోటల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి క్వశ్చన్లో B1 B2 X ఇస్తారు. మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమనేది ఏంటంటే X రిలేటివ్ టు బీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో X రిలేటివ్ టు బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి బీటా కోఆర్డినేటెడ్ డెఫినేషన్ నుండి ఏమని చెప్తామంటే X బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 B1 + C2 B2 అని తీసుకుంటాము. ఆల్రెడీ B1 B2 ఇచ్చిన సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకొని సింప్లిఫై చేసేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం వాల్యూస్ని. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఇదే మోడల్లో మనము 3 వెక్టార్స్ని కూడా తీసుకొని చేయొచ్చు. ఇంతసేపు మనం ఏం చూసామంటే B1 B2 B3 అనే వెక్టార్స్, B1 B2 B3 అనే వెక్టార్స్ ఉన్నప్పుడు చూసాము. సో B1 B2 2 వెక్టార్స్ ఉన్నప్పుడు చూసాము. అదేవిధంగా B1 B2 B3 వెక్టార్స్ ఇచ్చేసి ఏమంటాడు అంటే స్టాండర్డ్ బేసిస్ని రాయమని అంటారు. అప్పుడు స్టాండర్డ్ బేసిస్ రాయమని అంటే జస్ట్ సిమిలర్గా ద కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ని ఇచ్చినటువంటి కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ని రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనము కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఏమని చెప్తాము అంటే ద చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫ్రమ్ టు ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఇన్ R⁴n ఈజ్ గివెన్ బై. సో మనము ఒక నోట్ పాయింట్గా తీసుకోవచ్చు మనం దాన్ని. ఏంటంటే ద చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ matrix from to the standard basis
standard basis in R power n is given by p suffix beta. Why? Because here beta is the basis of that given matrix p1, p2, p3, so on pn. Or if we given beta 1, beta 2, b1, b2, bn are the vectors, then we write it as columns vectors of b1, b2, b3 and so on bn. This is p beta. జస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడు అంటే ఫైండ్ the change of a coordinates matrix from beta to the standard basis R square, where beta is equal to vectors 2, -9, 1, 8. సో మన ప్రాబ్లం ఒకసారి చూసినట్టయితే ఫైండ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫ్రమ్ బీటా టు ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఆర్ స్క్వేర్ వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెక్టార్ 2, -9, 1, 8. సో ఇక్కడ మనకి జస్ట్ లెట్ us కన్సిడర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సొల్యూషన్లో నవ్ వి టేక్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ గివెన్ ఆల్రెడీ 2, -9, 1, 8. This is the beta. Now let it take as b1. b1 is equal to 2, -9, and b2 is equal to 1, 8. b2 is equal to 1, 8. We know that the change of coordinates matrix from beta to the standard basis is in R square. Here the problem is R square, so in R square is given by what? P beta is equal to, so we write the change of coordinates matrix from beta to the standard basis in R square is given by P suffix beta is equal to b1, b2, matrix of b1, b2. So that is nothing but p beta is equal to 2, -9, 1, 8. So this is the change of coordinate matrix. Just simply we say that the given vectors write as column of a matrix. So here we denote this thing with a p suffix beta, that is equal to 2, 1, -9, 8. This is the change of coordinates of matrix. If we take another problem, that is if it is beta having 3 vectors, so beta is equal, here we take the vectors 3, -1, 4, 2, 0, -5, 8, -2, 7. 8, -2, 7. So here the question is to find the change of coordinates matrix from beta to the standard basis R cube. That is given by, directly we write, just let us we take as this is b1, this is b2, this is b3. That is p beta is equal to columns of matrix b1, b2, b3. So pb is equal to, this is the change of coordinates matrix from beta to the standard basis, that is 3, -1, 4, 2, 0, -5,
8 minus 2 7. This is the change of coordinate matrix from beta to the standard basis in R cube. This is the change of coordinate matrix. Now we see something. Today we discuss about what is that beta coordinate matrix and change of coordinate matrix. Here we says that this is the change of coordinate matrix from beta to the standard basis in R power n. So in next class we see these are in terms of polynomials. We know that polynomials, if we says that a polynomial in T means if we take some example, that is 1 plus t cube. 1 plus t cube అంటే ఏంటి, ఇచ్చింది అదే టీలలో ఉంది. సో దాన్ని ఏమని చెప్తాము అంటే పాలినామియల్ అని చెప్తాం. సో పాలినామియల్ ఇన్ ఎక్స్ అంటేనేమో వి సేస్ దట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ ఎక్స్ అని చెప్తాం. సిమిలర్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నట్టయితే టీ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ ప్లస్ 1 అనుకున్నట్టయితే ఇది ఏమవుతుంది, పాలినామియల్ ఇన్ టీ అవుతుంది. సో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చూద్దాము అంటే కోఆర్డినేట్ వెక్టార్స్ ఫర్ పాలినామియల్స్ చూద్దాం. ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ప్లస్ టీ క్యూబ్ 3 ప్లస్ టీ మైనస్ 2t స్క్వేర్ మైనస్ టీ ప్లస్ 3t స్క్వేర్ మైనస్ టీ క్యూబ్ చూసినట్టయితే హియర్ ఆల్ ద వెక్టార్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ డూ అనేది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సిమిలర్ థింగ్ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్స్ ఇఫ్ యూ సీ ద వెక్టార్స్, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనం ఏం చేసాము, b1 తీసుకున్నట్టయితే 1 0, b2 తీసుకున్నట్టయితే 1 2. జస్ట్ దీస్ ఆర్ ద రియల్ నెంబర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. వెక్టర్స్ని తీసుకొని మనం ఏం చేసాము అంటే కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్ కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, మరియు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వెక్టార్ని ఎక్స్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది చూసాం. సిమిలర్లీ వి అప్లైయింగ్ దీస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఫర్ పాలినామియల్స్. ఒకసారి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ క్లాస్ మొత్తంలో చెప్పుకున్నది ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ మెయిన్గా వచ్చేసి ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో బీటా కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ గురించి చూస్తున్నాం. ఎక్స్ బార్ అనేది ఒక వెక్టార్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ బీటా అనేది బేసిస్ ఫర్ దట్ వి అనే ఒక వెక్టార్ స్పేస్కి బీటాని తీసుకున్నాము. బీటా ఈజ్ ఏ బేసిస్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నామంటే ఎక్స్ బార్ అనే వెక్టార్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే c1 b1 ప్లస్ c2 b2 ప్లస్ 1 cn bn అని తీసుకున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ vectors n vectors, then we take a c1 b1 plus c2 b2 plus 1 cn bn and x relative to b is equal to ఇక్కడ మనకి కాన్స్టాంట్స్ స్కేలార్స్ అనేటివి ఏమున్నాయి అంటే c1 c2 cn ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ x బార్ రిలేటివ్ టు బీటా ఏమైపోయింది అంటే c1 c2 so on cn అయింది. ఇక్కడ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనల్ని ఏం చేయమన్నాడు అంటే ఎక్స్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనకి ఫార్ములా తెలుసు ఏంటంటే ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ c1 b1 ప్లస్ c2 b2 తెలుసు. మరి ఇక్కడ c1 c2 అనేటి ఏంటంటే ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా అనేది ఇచ్చిండు. ఇందులో నుంచి c1 c2 అనేటివి ఉన్నాయి కాబట్టి మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా ఏం వచ్చిందంటే ఒక వెక్టార్ వచ్చింది. అదే ఏంటి మనకి ఎక్స్ బార్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే b1 b2 ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా ఇచ్చి మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే ఎక్స్ బార్ అనే వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మోడల్లో వచ్చేసరికి మనం ఏం చేసాము అంటే క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే b1 b2 ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ ఎక్స్ బార్ వెక్టార్ ఇచ్చారు. మనల్ని ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నట్టు అంటే కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా చేయమన్నారు. సో అంటే బీటా అనేది ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా ఉంటే ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సింపుల్ వి సేస్ దట్ కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిలేటివ్ టు
బి అని చెప్తాం. సో దానికి ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే మనకి ఫస్ట్ ఏం తెలుసు, ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ C1 B1 ప్లస్ C2 B2 తెలుసు. సో ఇక్కడ మనకి C1 C2 అనేటివి తెలియవు, కానీ ఎక్స్ బార్ అనేది తెలుసు కాబట్టి మనం అది తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ C1 ఇంటూ B1 రాసుకున్నాం, C2 ఇంటూ B2 రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి 2 కాలమ్స్ వెక్టార్స్ని ఫామ్ చేసి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకుంటే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది అంటే A ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఫామ్లో ఉంది. A ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఫామ్లో ఉంది. సో అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది అంటే AB అవుతుంది. సో ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం రాసుకున్నాము, AB రాసుకున్నాము. A ఈజ్ 2 -1 1 1. నెక్స్ట్ B వచ్చి 4 5 కాబట్టి B వచ్చి 4 5 రాసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంటరీ రో ఆపరేషన్ యూజ్ చేసేసి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని 1 చేయాలి, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ని 0 చేయాలి. సో ఇక్కడ R2లో 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి, R1లో 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ చేసేసి ఫస్ట్ ప్లేస్లో 1 పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే సెకండ్ రోలోని ఎలిమెంట్ని 0 చేద్దాము. సో 0 చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే -3 -6 ఉంది. సో ఇక్కడ -3తో డివైడ్ చేసి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో -3తో డివైడ్ చేస్తే 1 వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన ఫామ్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే 1 0 0 1 ఫామ్లో ఉంటే అప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి C1 C2 వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అందుకని నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ని, ఇక్కడ 1 ఉన్న ఎలిమెంట్ని 0 చేస్తాను. సో దానికోసం మనం ఏం చేద్దాము అంటే 1 - 1 చేస్తే ఇది 0 అవుతుంది. సో R1 అనేది చేంజెస్ ఇంటూ R1 - R2 చేసినట్టయితే 1 - 1 0 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ వి గాట్ 1 0 3 0 1 2. అంటే ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్కి సంబంధించింది, ఇది ఏంటంటే బికి సంబంధించింది కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందనుకున్నాం, A ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ బి ఫామ్లో ఉందనుకున్నాం. ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ C1 C2. ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ C1 C2. సో మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాము అంటే వచ్చిన A, ఇక్కడ A ఏంటిది 1 0 0 1 A అవుతుంది. నెక్స్ట్ C1 C2 అనేది ఎక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 2. ఇది ఏమవుతుంది అంటే B అవుతుంది. సో ఇది సింప్లిఫై చేసినట్టయితే మనకి ఏమొస్తుంది, C1 ఈక్వల్ టు 3 అండ్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. మనల్ని కొన్ని క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బి అంటే నథింగ్ బట్ C1 C2 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో దేర్ ఫోర్ ఏమని చెప్తామంటే ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే 3 2. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకొని ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ని ఫ్రేమ్ చేసి C1 C2లని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి. ఎలిమెంటరీ రో ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకొని C1 C2 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది అంటే ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బీటా వస్తుంది. నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనము చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిసెస్ ఒకటి చూసాం. ఏంటి చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫ్రమ్ B టు ద స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఇన్ R⁴n. ఇక్కడ B అనేది ఒక బేసిస్, బీటా అనేది బేసిస్. ఈ బేసిస్ని ఏం కన్వర్ట్ చేస్తున్నామంటే చేంజ్ చేస్తున్నాము అంటే స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఇన్ R⁴nకి చేంజ్ చేస్తున్నాము. జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చినటువంటి బేసిస్ ఉంది కదా, బేసిస్ బీటా, దాన్ని ఈ చూసినట్టయితే వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 కాలమ్ వెక్టార్స్ని మనము మ్యాట్రిక్స్ యొక్క కాలమ్స్గా రాస్తే, మ్యాట్రిక్స్లోని కాలమ్స్గా రాస్తే మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే ఏమవుతుంది అంటే చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. ఇది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే P బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 B2. ఇక్కడ B1 ఆల్రెడీ దే గివెన్ 2 - 9. We substitute here 1 8. So finally we got the matrix. What is that? That is a change of coordinates matrix from beta to the standard basis R². Why? Because here they given 2 vectors. So ఇక్కడ మనకి R² ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి they given 3 vectors. So this is in change of coordinate matrix from beta to the standard basis in R³ ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 vectors ఉన్నాయి కాబట్టి. సో P relative to P beta is equal to 3 2 8 -1 0 -2 4 -5 7 అవుతుంది. This is the change of coordinate matrix. This is about the coordinate system of matrix in relative to real numbers.
Next class we discuss about the polynomials. Thank you.